गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको एनटीटी का टॉपिक करवाऊंगी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। जिन्होंने एग्ज़ाम फिल किया है एनटीटी की पोस्टों का, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द कम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक प्रोसेस बाय विच द consumed food is utilized for nourishment and structural and functional efficiency of every cell of the body. It is the science of food and its relationship to health. जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? जो कम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक प्रोसेस होता है, कम्बिनेशन होता है डायनेमिक प्रोसेस का। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। साडा अज का टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हैल्थ। एनटीटी वाले बच्चों लिए हैगा ये टॉपिक, जिन्हों ने एग्ज़ाम फिल किया एनटीटी का। न्यूट्रिशन एंड हैल्थ, न्यूट्रिशन ते हैल्थ बारे पढ़ांगे असी। न्यूट्रिशन की हुंदा है? इट इज़ डिफाइंड एज द कंबीनेशन ऑफ डायनेमिक प्रोसैस बाय विच कंज्यूम्ड फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर नरिशमेंट एंड स्ट्रक्चरल functional efficiency of every cell of the body. It is the science of food and its relationship to health. ठीक है, इट इज़ द साइंस ऑफ फूड, साइंस ऑफ फूड है और इसका रिलेशनशिप है हेल्थ के साथ। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कम्बिनेशन होता है डायनेमिक प्रोसेस का, जिसमें जो फूड होता है वो उसकी क्या होती है? नरिशमेंट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ एवरी सेल होती है। जो फूड हम खाते हैं उसके भी फंक्शंस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है? फंक्शंस करती है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, सभी बॉडी के क्या हो गए? फंक्शंस हो गए। ये क्या हो गया? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड। फूड क्या होता है? इट इज़ सब्सटेंस कंसिस्टिंग एसेंशियली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स used in the body of an organism. Food provides energy for movement such as running, walking, raising our arm. फूड क्या होता है? फूड दे बारे च पढ़ांगे असी। इट इज़ सबसटेंस कंसिस्टिंग एसेंशियली ऑफ प्रोटीन, जिहदे विच प्रोटीन हुंदा, कार्बोहाइड्रेट हुंदा, फैट हुंदा, अदर न्यूट्रिएंट्स हुंदे आ जो कि बॉडी दे विच यूज़ कीते जांदे आ। ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਫॉर ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਚ ਐਸ ਰਨਿੰਗ, ਵਾਕਿੰਗ, ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਵਰ ਆਰਮ। ਫੂਡ ਨਾਲ ਹੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਦਾਊਟ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਕੀ ਆ? ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ। ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। मूवमेंट की एनर्जी मिलती है फूड के नाल ही मिलती है। जे आप फूड ही नहीं खावांगे तो किवें वाकिंग करांगे, रनिंग किद्दां करांगे? ईवन अपनी अपनी आर्म भी नहीं तक भी नहीं रेस कर सकते। ठीक है, हुण मैं तुहानूं न्यूट्रिशन के बारे च दसदा ते फूड के बारे विच दसदा। न्यूट्रिशन की हुंदा है? जिहड़ा कंबीनेशन होवे डायनेमिक प्रोसैस का। न्यूट्रिशन के नाल ही साडी बॉडी फंक्शन करदी आ ते उहदी स्ट्रक्चरल बनदी आ ते इहदा रिलेशनशिप किहदे नाल हुंदा? हैल्थ दे नाल, क्योंकि किहदे नाल जुड़िया हुंदा? न्यूट्रिशन किहदे नाल जुड़िया हुंदा? हैल्थ दे नाल जुड़िया हुंदा। नैक्सट हैगा फंक्शनस ऑफ फूड। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डूइंग फिजिकल वर्क। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सानू, फिजिकल वर्क लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट हैल्प्स इन द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये ग्रोथ ते डिवेलपमेंट ऑफ बॉडी लिए हैल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इट हैल्प्स टू रिपेयर डैमेज टिशू। डैमेज टिशू की रिपेयर लिए हैल्प करते हैं। इट प्रोटैक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज़। ये साडी बॉडी नू डिसीज़ तो बचाउंदे आ। मतलब फंक्शनस ऑफ फूड। फंक्शन का मतलब की हुंदा? की काम हैगे फूड दे? फूड किहड़े किहड़े काम करदा? सब तो पहला पॉइंट यही आ, ये साडी बॉडी नू की दिंदा? एनर्जी दिंदा। एनर्जी काहदे लई दिंदा? कोई भी फिजिकल वर्क करन लई, कोई भी काम करना। मान लो कि आपां कोई काम करते पे आ, रनिंग करते पे आ, ठीक है, कोई भी वर्क करते पे आ तो अपन उस चीज़ लिए एनर्जी की जरूरत पैंदी आ। तो एनर्जी अपन किहदे तो मिलनी आ? वो एनर्जी अपन फूड तो मिलनी आ।
ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਗਰੋਥ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਡੈਮੇਜ ਟਿਸ਼ੂ ਲਈ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਆਵਰ ਬੋਡੀ ਫਰੋਮ ਡਿਸੀਜ਼ਸ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। the compounds or component of which are necessary for our body are called nutrients। ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਨਸੈਸਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਸੈਸਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫੂਡ ਆ ਗਏ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਫੈਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫੈਟਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਫੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫੈਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਟ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਵੀਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੌ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਫੈਟ। ਫੈਟ ਮਤਲਬ ਚਰਬੀ। ਇਹ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੈਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਰਿਪੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਟਰ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆਰ ਬੋਥ ਆਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਜਿਵੇਂ DNA, RNA ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਫੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ, DNA, RNA। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। DNA ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ A, C, B, D। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਗੋ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੀ, ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਲੀਵਰ, ਫਿਸ਼, ਮਿਲਕ, ਬਟਰ। ਲੀਵਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਸ਼ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਟਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਨਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਇਓਡੀਨ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥੀ ਬੋਨਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਥੀ ਬੋਨਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਐਸਿਡ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਆਇਰਨ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ। नेक्स्ट है फाइबर्स, दे हेल्प्स इन फूड अब्जॉर्प्शन एंड प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन। अगर किसी को कंस्टिपेशन हो मतलब कब्ज हो, उसमें फाइबर्स हेल्प करते हैं। वाटर, दे हेल्प इन अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड रिलीज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट। पसीने से बाहर निकल सकता है और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर निकल सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया सोर्सेज ऑफ डिफरेंट विटामिन्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं। विटामिन ए के सोर्स कैरेट है, मैंगो है, पपैया है, एंड सी के है टमाटो, गावा, लेमन, ऑरेंज, एंड विटामिन बी के राइस, वीट, एंड विटामिन डी के लीवर, फिश, मिल्क, बटर। आयोडीन, फॉर्मेशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। कैल्शियम, healthy bones. Phosphorus helps to maintain acid base balance in the body. Sodium control the blood pressure. And iron, formation of hemoglobin. जो सोडियम होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंस्टिपेशन, जो फाइबर्स होते हैं फूड अब्जॉर्प्शन के लिए एंड प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। वाटर, दे हेल्प इन अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड रिलीज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਰੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਫੂਡ ਦੱਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਫੈਂਟ, 0 to 2 years, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ 800 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦਾ, 800 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮਦਰ ਫੀਡ 'ਤੇ 40 ਤੋਂ 45 ਕੈਲਰੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮਦਰ ਫੀਡ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਬੱਚਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ 40 ਤੋਂ 45 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 800 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਫੀਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ 40 ਤੋਂ 45 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਇਹ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1000 ਤੋਂ 1400 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1400 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, 4 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੈਟ, ਡੇਅਰੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 9 ਕੈਲਰੀਜ਼। ਡੇਅਰੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, 9 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਂਟ, 6 ਮੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮੰਥ ਅਤੇ B ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਦਰ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਕ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਡਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੋਰ। ਪ੍ਰੀਮੈਚੋਰ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 9 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ 9 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਮੈਚੋਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੀਨਿੰਗ। ਵੀਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਰ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀਨਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਫੀਡ, ਫੀਡਿੰਗ ਮਿਲਕ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਬੱਚਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਫੀਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੱਚ ਐਸ ਰਨਿੰਗ, ਵਾਕਿੰਗ ਔਰ ਰੇਸਿੰਗ ਅਵਰ ਆਰਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਰੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਐਨਰਜੀ ਫੂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਫੈਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫੂਡ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਨਰਜੀ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਲਈ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਡੈਮੇਜ ਟਿਸ਼ੂ। ਡੈਮੇਜ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਆਵਰ ਬੋਡੀ ਫਰੋਮ ਡਿਸੀਜ਼ਸ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਹੈਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਫੂਡ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਔਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਵਿਚ ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫੋਰ ਆਵਰ ਬੋਡੀ ਆਰ ਕਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫੈਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਐਨਰਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 50 ਤੋਂ 70% ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ, 50 ਤੋਂ 70% ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਫੈਟ। ਇਹ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਟ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗਰੋਥ ਤੇ ਸੈੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 to 8 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇਲੀ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਇਹ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, A B C D E ਕਾਫੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ DNA ਫਾਦਰ ਦਾ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ 800 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਦਰ ਫੀਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ 1400 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦਾ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੈਟ ਡੇਰੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 9 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਫੈਂਟ ਸ਼ਿਸ਼ੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਦਰ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਫੀਡ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਟ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਦਰਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮਦਰ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੀਨਿੰਗ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ। ਵੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀਨਿੰਗ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫੀਡਿੰਗ ਮਿਲਕ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਟਾਮਿਨਸ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਕੈਰਟ, ਮੈਂਗੋ, ਪਪਈਆ। ਸੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਟਮਾਟੋ, ਗਾਵਾ, ਲੈਮਨ, ਔਰੰਜ। ਬੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈਸ, ਵੀਟ। ਡੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਸ਼, ਮਿਲਕ, ਬਟਰ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਇਓਡੀਨ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਇਓਡੀਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਹੈਲਥੀ ਬੋਨਸ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਹੈਲਪ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਡੀਅਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੋਡੀਅਮ। ਆਇਰਨ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਆਇਰਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਈਬਰਸ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਫੂਡ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਕੰਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰਸ। ਵਾਟਰ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਅਬਜ਼ੋਰਬਿੰਗ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੇਸਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਯੂਰਿਨ ਐਂਡ ਸਵੀਟ। ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।